चिल्लाने से इतिहास थोड़ी होगा। अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री बंगाल के तो काफी समय मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय सरकार में भी मंत्री रहे हैं, पर दिल्ली में जाके कोर्ट में ड्रामा करके उसमें तो कोई मतलब आपको अ, कोई खास फायदा तो नहीं हो रहा है ना। तो डीए नहीं दिया गया। अगर से मैं भी सरकार में था, मुझे पता है कि आधा सैलरी, आधा हमारा तनख्वाह तो डीए में होता है। वो आपका अधिकार है, वो आपका हक है। और बंगाल के कर्मचारियों को अगर डीए नहीं मिल रहा है, 2008 से डीए नहीं मिल रहा है, तो उनका क्या हालत होगा। সব শ্রেণীর লোকজন আমাদের সাজেশন দিক, তারা কি চায়, কি ধরনের পশ্চিমবঙ্গ চায়। তো ভাতা নিয়ে লোকেদের কারোর সমস্যা নেই, কিন্তু তার যে বৃহত্তর কি পরিবেশে ভাতাটা দেওয়া হচ্ছে সেটা নিয়েই একটা বড় সমস্যা। যে এই সরকারটা আজকে ছোট মানুষের দিকে তাকাচ্ছে না, মানুষের কষ্ট, মানুষের কি চাহিদা আছে এবং মানুষের উন্নতি কি করে হতে হবে সেটা নিয়ে তাদের কোনো কোনো মানে ইচ্ছেও নেই। এখন যার কার কার সরকার এটা চালাচ্ছে, এটা তৃণমূল কি খালি নিজেদের পার্টির জন্য করছে, নিজেদের ক্যাডারদের জন্য? উন্নয়ন জিনিসটাই ভুলে গেছি। পশ্চিমবঙ্গ আগে ৩ নম্বর স্টেট ছিল জিডিপির দিক থেকে, এখন ২২ না ২৩ নম্বরে পৌঁছে গেছে, আরো নামছে। একটা সময় আমরা হাসতাম উড়িষ্যাকে নিয়ে, বলতাম তুচ্ছ করে দেখতাম, আসামকে তুচ্ছ করে দেখতাম, ঝাড়খণ্ড মানে ভাবতামই না কিছু। এখন তারা আমাদের থেকে এগিয়ে চলেছে, আর পশ্চিমবঙ্গ একের পর এক স্টেপ নামছে। ওনার উদ্দেশ্য ছিল পুরো এসআইআর পদ্ধতিটাকে ভেস্তে দেওয়া। শি হ্যাজ নট সাকসিডেড। अच्छा, 26 में मतलब इस बार जो चुनाव के बारे में आप कह रहे हैं, जो हमने देखा है लोगों के मन में ये है कि बंगाल में परिवर्तन आना चाहिए, राजनीति में परिवर्तन आना चाहिए, लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आना चाहिए। और इसके लिए लोग चाहते हैं कि इस बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है, और एक ही मौका है जिसमें लोगों का आवाज सुनाई दे और लोगों का जो इच्छा है, अपेक्षा है, वो एक मतलब पूरी तरह मतलब हो जाए। तो इस चुनाव, जो मुझे लगता है कि ये सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा उपाय है जिससे हम परिवर्तन ले आ सकते हैं और बंगाल को मतलब पूरी तरह जो हमारे देश में, नई भारत में जो प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है, उससे उसके साथ जोड़ा जाए। ये जे करप्शन, हर जगह करप्शन बंगाल का, कैसा ये कैसा तरह देख रहे हैं आप लोग? हर तरह करप्शन बंगाल, मीनिंग करप्शन हो गया। नहीं, यही तो हम कह रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार सभी जगह है। अभी आप टीचर्स को ले नहीं सकते क्योंकि वहां भ्रष्टाचार है। आप पहले जो मनरेगा कहते हैं, अभी जी राम जी जो है, उसकी बंगाल में चला ही नहीं सकते क्योंकि वहां भ्रष्टाचार है। तो ये भ्रष्टाचार सभी जगह, इतना भ्रष्टाचार हो गया, इतना जैसे आप कह रहे हैं करप्शन हो गया है कि सरकार चल ही नहीं पा रही है। और कल आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा जजमेंट में इन्होंने कहा कि डीए, यहाँ के कर्मचारियों को डीए नहीं दिया गया। अगर से मैं भी सरकार में था, मुझे पता है कि आधा सैलरी, आधा हमारा तनख्वाह तो डीए में होता है। वो आपका अधिकार है, वो आपका हक है। और बंगाल के कर्मचारियों को अगर डीए नहीं मिल रहा है, 2008 से डीए नहीं मिल रहा है, तो उनका क्या हालत होगा। तो जितने भी कर्मचारी हैं, ये मांगने से बोलता है कुकुरेर मतो घेउ घेउ करছো কেন? वही तो कह रहा हूँ कि कुकुर थोड़ी है ये, तो हम अपना मतलब पसीना दे रहे हैं, अपना मतलब परिश्रम करके हम काम कर रहे हैं, उसके बाद हमें इसका, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक हक है। तो अगर ये नहीं आ रहा है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये सरकार, जो मतलब लोग इनके लिए काम करते हैं उनके लिए भी मतलब जो उनका ड्यू है नहीं मिल रहे, तो क्या सिचुएशन होगा, क्या स्थिति होगा। आप भाजपा सरकार को लाइए, कल से आपका जितना भी एरियर्स में डीए है 2008 से, वो मिल जाएगा आपको। तो ये फर्क है कि आपका जो फाइनेंसेस, जो आपका जो बजट है, आप मैनेज नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में सब जा रहा है, तो आप डीए नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, जो लोगों को देना है आप नहीं कर पा रहे हैं। आप समझे कितना, कितने हजार करोड़
लोगों का पैसा अभी दिया नहीं गया और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। दिल्ली में जाके ममता बनर्जी एक इतिहास क्रिएट किया, ये बोल रहे चिल्लाने से इतिहास थोड़ी होगा। अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री बंगाल के तो काफी समय मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय सरकार में भी मंत्री रहे हैं, पर दिल्ली में जाके कोर्ट में ड्रामा करके उसमें तो कोई मतलब आपको अ, कोई खास फायदा तो नहीं हो रहा है ना। देखिए, इनका इनका अपना प्रयास है, राजनीतिक प्रयास, और वो मतलब जाके थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट में ड्रामा किया। बल्कि एडवोकेट होना चाहिए या क्लाइंट होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए कोर्ट में, वो भी एक स्थिति है। पर फिर भी जाके एडवोकेट के साथ ही उन्होंने बोला, तो ये देखते हुए हमें लगता है कि ये मतलब सीरियस काम नहीं है, ये थोड़ा सा ड्रामाबाजी है। বিজেপি এই মুহূর্তে আমরা জানি সংকল্পপত্র তারা প্রকাশ করার আগে মানুষের মতামত নিতে চাইছে, মানুষের মতামতের তারা এই মুহূর্তে গ্রহণযোগ্যতা দেখছে। কারণ কেন, মানুষই এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তারা বিকল্প বাংলা গড়তে চাইছে। আমার সঙ্গে রয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত, কথা বলবো স্যারের সাথে। স্যার, একটা জিনিস আপনারা মানুষকে জানাতে বলছেন, তাদের কি চাই সেই অনুযায়ী আপনারা ইস্তেহার প্রকাশ করবেন। দেখুন, গত 15 বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেস একটা দলীয় বিভাজন এর রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ছড়িয়েছে। আমরা চাইছি যে এটার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে এক ধরনের একটা ইনক্লুসিভ পলিটিক্স করতে হবে। সেই কারণে আমরা সব শ্রেণীর এবং সব রাজনৈতিক মতামতের লোকেরাও তাদের আজকে তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেছে তৃণমূলে নিয়ে। বিজেপি আজকে একটি মাত্র বিকল্প। তাই জন্য আমরা চাই সব শ্রেণীর লোকজন আমাদের সাজেশন দিক, তারা কি চায়, কি ধরনের পশ্চিমবঙ্গ চায়। এদের মধ্যে অনেক রকমের আছে, সাজেশন আসবে সব শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে, এবং সেগুলোর মধ্যে বাছাই করে আমরা আমাদের সংকল্পপত্র তৈরি করব, যেটা আশা করি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আজকে কি চাহিদা, ওরা কি আশা করছে ভবিষ্যতে, সেটা যেন প্রকাশ পায়। স্বপনদা, একটা ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আপনারা মানুষকে জানাতে বলছেন, তার মানে এই যে লক্ষ্মী ভান্ডার, অন্নপূর্ণা ভান্ডার আপনারা দেবেন বলছেন, যুবসাথী এখন নতুন শুরু হয়েছে, 1,500 টাকা করে 5 বছর ধরে দেওয়া হবে। বলছে মানুষ তো ভাতায় অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। দেখুন, ভাতা সব রাজ্যেই আছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যে পার্থক্যটা হচ্ছে যে সেখানে এক ধরনের ইকোনমি চলছে, যেখানে শিল্প আছে, লোকেদের চাকরি আছে, লোকেদের অনেক রকম কাজকর্ম আছে, সেই অর্থনীতিটা বাড়ছে, উপরের দিকে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে আজকে ভাতা আছে কিন্তু ইকোনমিক স্ট্যাগনেশন, এইটাই হচ্ছে পার্থক্য। তো ভাতা নিয়ে লোকেদের কারোর সমস্যা নেই, কিন্তু তার যে বৃহত্তর কি পরিবেশে ভাতাটা দেওয়া হচ্ছে সেটা নিয়েই একটা সমস্যা। বিয়ের ক্ষেত্রে বলা হলো এক্ষুনি 25% দিয়ে দিতে হবে, কিন্তু যা দেখলাম তৃণমূল কংগ্রেস যেটা বাজেট এনেছে বিধানসভায়, 4% তারা তারা কি কোর্টের রায় কেউ মান্যতা দিচ্ছে না? দেখুন, সাধারণ ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে 25% যা ভাতা যেটা বলেছে ওটা দিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা যা খবর পাচ্ছি, আমি এখন পুরোটা জানি না, যা খবর পাচ্ছি তৃণমূল কংগ্রেস আজকে রাজ্য সরকার কোনো না কোনো ভাবে যেটা চেষ্টা করছে যে এটাকে ডিলে করার জন্য, না দেওয়ার জন্য, যাতে ইলেকশন হয়ে যাক তারপরে দেখা যাবে, এই ধরনের একটা মনোবৃত্তি নিয়ে তারা এগোচ্ছে। তো এখন এই এই ধরনের একটা ছোট মনের উদাহরণ যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা ইজ ভেরি ক্যারেক্টারিস্টিক। দেউলিয়া সরকারের একটা দেউলিয়া সরকার। দেখুন, আমরা আপনি যে সরকারই বলতে পারেন, কিন্তু আমি যেটা বলছি যে এই সরকারটা আজকে ছোট মানুষের দিকে দেখাচ্ছে না, মানুষের কষ্ট, মানুষের কি চাহিদা আছে এবং মানুষের উন্নতি কি করে হতে হবে সেটা নিয়ে তাদের কোনো কোনো মানে ইচ্ছেও নেই। এখন যার কার কার সরকার এটা চালাচ্ছে, এটা তৃণমূল কি খালি নিজেদের পার্টির জন্য করছে, নিজেদের ক্যাডারদের জন্য? যেমন শেষের দিকে লেফট ফ্রন্ট হয়ে গেছিল, ক্যাডার রাজ।
এখানে এখন জঙ্গল রাজ প্লাস কেদার রাজ প্লাস কি ধরনের রাজ ভগবান জানে। আপনি তো দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেছেন, ভারতবর্ষে কোথাও কোনো রাজ্যে এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা আপনি বলতে পারবেন? দেখুন, 50 বছর ধরে যেখানে এক ধরনের রাজনীতি চলছে, যেখানে কোনো আমরা উন্নয়ন জিনিসটাই ভুলে গেছি। পশ্চিমবঙ্গ আগে 3 নম্বর স্টেট ছিল জিডিপির দিক থেকে, এখন 22 না 23 নম্বরে পৌঁছে গেছে, আরো নামছে। একটা সময় আমরা হাসতাম উড়িষ্যাকে নিয়ে, বলতাম তুচ্ছ করে দেখতাম, আসামকে তুচ্ছ করে দেখতাম, ঝাড়খণ্ড মানে ভাবতামই না কিছু। এখন তারা আমাদের থেকে এগিয়ে চলেছে, আর পশ্চিমবঙ্গ একের পর এক স্টেপ নামছে। তো এইটাই হচ্ছে বাস্তব। আপনি দেখুন, এটা এক এক করে আরম্ভ হয়েছে ওই 67-র পর থেকে, যে নামতে আরম্ভ করেছে এটা চলছে। তো এখন একটা টাইম ফর আ চেঞ্জ, মানে যে চেঞ্জটা একদম মানে আসল চেঞ্জ, যে ধরনের আমরা উন্নতি করতে পারি মানুষ ইয়ের। আমরা এই ওয়ান ওয়ে টিকিট দিয়ে লোককে বাড়ি করছে, যেখানে আজকে সমীর যেটা বলছিল, যে আরো কলোনির পর কলোনি কলকাতায় ওল্ড এজ হোম হয়ে যাচ্ছে। এটা কারণ কি? কেন যারা মানে পারে, যাদের মেধাবী সবাই চলে যাচ্ছে, যাদের মানে কোনো ধরনের এবিলিটি আছে, তারা দেশের বাইরে মানে রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে, কেউ কেউ দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। হ্যাজ টু এন্ড। এই যে বলা হচ্ছে এশায়ারে আজকে যদি শুনানি শেষ, যদি 5 লক্ষ নাম বাদ যেতে পারে, কারণ শুনানিতে ডাকা হয়েছে তারা আসছে না, কি হবে তাহলে তাদের পরিণতি শেষ? এখন কতজন নাম বাদ যাবে সেটা অ্যাকচুয়ালি রোলটা পাবলিশ করার পরেই আমরা বলতে পারবো। আমরা এইটুকু জানি যে কতজন লোক তারা মৃত ভোটার, বা যারা শিফট করে গেছে, বা যারা ডুপ্লিকেট ভোটার, তাদের সংখ্যাটা মোটামুটি আমরা জেনে গেছি। কত 45 লাখ না কত ওই ধরনের। হ্যাঁ, 54 লাখ, সেটা জেনে গেছি। কিন্তু তারপরে কি ভেরিফিকেশনে কি হচ্ছে, সেটা একটা রোলটা বেরোনোর পরেই তো আমরা বলবো। এটাতে এখন আমাদের পক্ষে বলার, উনি যে সুপ্রিম কোর্টে গেছেন, সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে অনেক ড্রামাটিক ভাবে অনেক কিছু প্রেজেন্ট করেছে, তা আসলে তো কোনো অর্ডার টর্ডার পাননি উনি। ওনার উদ্দেশ্য ছিল পুরো এসআইআর পদ্ধতিটাকে ভেস্তে দেওয়া। শি হ্যাজ নট সাকসিডেড। ওনার ওই ছিল যে কোনোভাবে অনলি তার অনুপ্রাণিত ভিডিও এইসব লোকেদের দিয়ে পুরো জিনিসটাকে চালানো, সেটাও এখনো সম্ভব হয়নি। তো দেখা যাক, সুপ্রিম কোর্ট এখন তো খালি একতরফা হিয়ারিং শুনেছে, খালি ওনার পক্ষটাই শুনেছে। আর বিপক্ষে ইসিআই কি বলতে চাই সেটাও সোমবারে জানতে পারবো। এগুলো সুপ্রিম কোর্টের ব্যাপার, আমি আমার এর চেয়ে বেশি বলা আছে। একটা জিনিস, 21-এর থেকে কোথাও কি 26-এ আপনারা পরিবর্তনের জন্য বেশি আশা করছেন? 21-এর সময়ের থেকে 26-এ কি কোথাও আলাদা কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে? দেখুন, 21-এ আমরা প্রথমবার বিকল্প হিসেবে দাঁড়িয়েছিলাম। আমরা অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমরা পুরোপুরি মানে সফলতা অর্জন করতে পারিনি। সেখান থেকে অনেক শিক্ষাও আমরা নিয়েছি, কি ভুল হয়েছিল, কোন দিকটা আরো বেটার করা উচিত সংগঠন। দেখুন, এই 5 বছরে একটা জিনিস আমাদের বড় সমস্যা, যে তৃণমূলের অত্যাচারের মধ্যে আমরা রাজনীতি চালিয়েছি, তাতে অনেক সমস্যা আছে। কিন্তু আমরা এটাকে ওভারকাম করব কি করে? এটা ওভারকাম করবো জনসমর্থনের মাধ্যমে। ওদের কাছে সংগঠন আছে, আমাদের কাছে জনসমর্থন আছে, এটা নিয়েই আমরা চলতে হবে। 26-এ এগোবো।